Assalamu alaikum, gentlemen. This is Mohammed RAHAD on behalf of Learning and Sharing Project. I welcome you to this presentation. Okay, here today's presentation is about the environmental chemistry, meaning, scope, and importance. First things, let's just see what the slide contains. The slide contains the definition of environment. Of course, we are studying environmental chemistry and we have to know the definition of environment, the segment of environment, and finally the environmental chemistry, the meaning, scope, and importance. Okay, let's jump into the third slide. So, what is environment? The word environment is derived from French word environner, which means to surround. All the factor has physical, geographical, chemical, biological, and ecological which affect human life and and linked with the existence on this planet are called environment. It includes earth, lake, forest, air, water, and other biological life such as animal, reptiles, different kinds of organisms, bacteria, microorganism, plants, etc. And that's the basic knowledge. Of course, all of you know. And there are four categories of environment. These are there are two basic categories of environment. There's are bio biotic environment and abiotic environment. The biotic environment is refers to the living things, living organism, plants, etc. As I written in the slide, it includes the living organisms and biological life such as plant, tree, animals, etc. Abiotic environments are just there's one which don't have the lives, such as mountain, rocks, river, air, temperature, vapor, humidity, etc. And there's the abiotic environment. Both biotic and abiotic environment makes our environment, and there's the environment chemistry goes through. Uh, we had the environment, of course, the living things and non-living things, and our environmental chemistry is contains those living and non-living both. Okay, let's see the segment of environment. Environment consists of four segments: the atmosphere. The atmosphere, you know, the blanket of gases surrounding the earth. The hydrosphere, linked with the water and etc. It consists of various water bodies present on the earth. The lithosphere, the contents of the types of soil, rocks, sand, etc. It means the earth crust is linked to the lithosphere. The biosphere, it is composed of all living organisms and their interaction with the environment. It means the biotic environment. That's means the atmosphere, hydrosphere, and lithosphere is kind of a abiotic environment, and the biosphere is linked to the biotic environment. Okay, let's jump into our basic study, the meaning of environmental chemistry. The environmental chemistry refers to the occurrence, movements, and transformation of chemicals in the environment. Environmental chemistry deals with naturally occurring environment chemicals such as metal, other animal, such as sorry, additional. That's it. The environmental chemistry deals with naturally occurring chemicals such as metals and other animal elements, organic chemicals, and biochemicals that are produced of biological metabolism. The environmental chemistry, of course, it refers to all sectors. যদি বাংলায় বলি তাহলে environmental chemistry শুধুমাত্র যে এমন যে আমাদের আশেপাশের সালফিউরিক অ্যাসিড বৃষ্টিপাত কেন হলো, কিংবা অ্যাসিডিক বৃষ্টি কেন হলো, তারপরে পরিবেশ কেন দূষিত হচ্ছে, এই বিষয় না, সম্পূর্ণ আমাদের মেটাবলিক শরীরাবৃত্তিক যত প্রকার ক্রিয়া আছে আমাদের শরীরকেও এই এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রি কভার করে। তৃতীয় প্যারায় আমরা দেখছি যে environmental chemistry also deals with synthetic chemical that has been manufactured by humans and dispersed into the environment such as prestiges, polychloride, biphenyls, and dioxin, furnace, and many other. আমরা যতগুলো কেমিক্যাল ব্যবহার করি যা আমাদের
হিউম্যান ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, তারপরে আমাদের ডে টু ডে নেসেসারি থেকে শুরু করে আমাদের প্রত্যাহিত জীবনের যত কিছু আছে যা আমরা আহ পরিবেশে নির্গত করি, সবকিছু হচ্ছে আমাদের এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রির আওতাধীন। এডিশনাল তথ্য হিসেবে আমরা বলতে পারি, ইট স্টাডি উইথ ভেরিয়াস কেমিক্যাল ফেনোমেনা। ফেনোমেনা হচ্ছে ঘটনা প্রবাহ। কেমিক্যাল ফেনোমেনা বলতে এই এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রিটা যত ধরনের কেমিক্যাল ঘটনা প্রবাহ আমাদের চোখের সামনে সংঘটিত হয়, সবগুলো এটার সাথে সংযুক্ত, এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রির সাথে। ইট ইজ এ মাল্টি ডিসিপ্লিনারি স্টাডি ইনভলভিং ফিজিক্যাল অ্যান্ড লাইফ সায়েন্স, মেট্রোলজি, এগ্রিকালচার, পাবলিক হেলথ, ইঞ্জিনিয়ারিং এট ইটস বেস্ট। এটি হচ্ছে একটা এমন এক ধরনের শিক্ষা বা এমন এক ধরনের কোর্স যার সাথে আমাদের সবকিছু, অলমোস্ট সবকিছুর বিজ্ঞান, বেসিক জ্ঞান যেটা আছে, বেসিক বিজ্ঞান পড়াশোনা সবকিছু এটার সাথে অন্তর্ভুক্ত। এবং পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং এর হচ্ছে সর্বোচ্চ এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রির বিষয় যেটা আছে। এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রি ইজ নাও ইউনিভার্সালি অ্যাকসেপ্টেড এনি ফিউচার ডেভেলপমেন্ট। আমরা যত ধরনের ভবিষ্যতের দিকে এগোচ্ছি, সব ধরনের ভবিষ্যতে আমাদের যে ন্যাচারাল গ্যাস, তেল, এই সব কিছু কিন্তু বাদ দেওয়া হচ্ছে। রিসেন্ট আমরা দেখছি যে টেসলা নতুন নতুন তাদের প্রোডাক্ট লঞ্চ করছে, ও ভবিষ্যতে হয়তোবা ইলেকট্রিক্যাল ভেহিকেল আমাদের পৃথিবী পূর্ণ হয়ে যেতে পারে, এই যে আমাদের ইঞ্জিন চালিত গাড়িগুলা বাদে। তো তখন দেখা যাচ্ছে যে এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রি আমাদের যত ধরনের রিনিউয়েবল এনার্জি গুলো আছে, যা আমরা স্টার্চ থেকে আমরা যেই যে অ্যালকোহল তৈরি করতেছি, বা এ ধরনের যত ধরনের রিনিউয়েবল এনার্জি আছে, তারপর বায়ো থেকে তৈরি করতেছি, যত ধরনের কেমিক্যাল প্রসেসে আছে, সবগুলো আমাদের এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রির আওতাধীন। তারপরে আমরা দেখতেছি environmental chemistry is now universally accepted for any future development. Industrial revolution on one hand brought tremendous amount of revenue in the world, but also increased the industrial pollution. Thus environmental chemistry is here to reduce this pollutant. অবশ্যই যতদিন থেকে ইউরোপের শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছে, ততদিন থেকে আমাদের আহ, পৃথিবী দিন দিন অনেক অনেক নিচের দিকে যাচ্ছে। সব দিক দিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং কার্বন মনোক্সাইড তো আছে, তাছাড়া আরো টক্সিক গ্যাস আছে, যা আমাদের হেলথের অনেক অবনতি করছে। আর এজন্যই এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রি যেটা আছে, এটা আমাদের আশা করা যাচ্ছে যে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করবে, এবং এবং যতটুকু ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে নিবে, আশা করা যাচ্ছে। ওকে, here is the scope of environmental chemistry. Let's see that analytical environmental chemistry. That means the analyzing quality of air, soil and water sample. Analytical environment হচ্ছে বিশ্লেষণ ধর্মী কেমিস্ট্রি। অ্যানালিটিক্যাল এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রি হচ্ছে বিশ্লেষণ ধর্মী পরিবেশ রসায়ন যেটাকে বলে। এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক যেই পরিবেশের মধ্যে কোন অ্যামাউন্ট, কোন পরিমাণে আছে, কোন বিষয়টা, কোন ধরা যায় আমাদের ঢাকার কোনো স্থানের মধ্যে রিসেন্টলি আমরা দেখতেছি যে আমাদের ঢাকাতে এয়ার পলিউশনটা বেড়ে যাচ্ছে। তো আমাদের অ্যানালিটিক্যাল এনভায়রনমেন্ট কেমিস্ট্রির মধ্যে যে বিষয়টা, এটা হচ্ছে ঢাকার কোনো একটা স্থানের ক্রোমিয়ামের মাত্রা কিংবা অন্যান্য লেডের মাত্রা কতটুকু পরিমাণে আছে, ওটা আমাদের এই অ্যানালিটিক্যাল এনভায়রনমেন্ট কেমিস্ট্রির মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। নেক্সট হচ্ছে টক্সিকোলজি। There is also option for toxicology like different forms of chromium and its toxicity. অবশ্যই এখানে যদি পূর্ববর্তীটাতে আমরা বলছিলাম যে বিভিন্ন পরিমাণের কথা, আর এই ক্ষেত্রে টক্সিকোলজি যেটা আছে, এটা এনভায়রনমেন্টের প্রত্যেকটা ক্ষতিকারক বিষয় সম্পর্কিত জিনিস জানার জন্য বা মাপার জন্য আলাদা ধরনের একটা স্কোপ আছে আর কি, যেটা টোটালি আলাদা করে ফেলছে এই লেখকরা। ওকে, the water treatment process, making reusable and habitable water by chemical treatment. আমরা এই ক্ষেত্রে এটার একটা স্কোপ হিসাবে আমরা পানি বিশুদ্ধীকরণ প্রক্রিয়াটা দেখছি। আমাদের হাতির ঝিল এটার একটা বড় উদাহরণ। তারপরে আছে আরো ক্যান্টনমেন্টের, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে যদি আমরা দেখি, এরকম অনেক ধরনের প্রসেসিং ট্রিটমেন্ট, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্রসেসিং রয়েছে, যার মাধ্যমে আমরা এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রির একটা বড় উদাহরণ দেখতে পারি। তারপর হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ারিক
dispersion modeling. It is performed with computer program that shows phenomena of atmosphere, as example, wind speed and direction, presence of pollutant in the air. এটা হচ্ছে এমন এক ধরনের প্রোগ্রামিং ধরনের যেটাতে আমরা দেখতে পারি যে যে বাতাস কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছে, অথবা এটা হচ্ছে এমন একটা প্রসেস যার মাধ্যমে আমরা কোনো কিছু ইনপুট দিলে, যেমন আমাদের কোন পর্যায়ে, যেমন আমাদের যদি বাতাসের দিক এবং ডাইরেকশন নির্দেশ করতে যায়, তাহলে আমাদের কয়েকটা পর্যায় থেকে ডাটা ইনপুট নিতে হবে এবং সেটা কম্পিউটারের মাধ্যমে জাস্ট আমাদেরকে শো করে দিবে যে অ্যাটমসফিয়ারিক এর যে ফেনোমেনা গুলো, যে ঘটনা প্রবাহ গুলো আমাদের মাধ্যমে চলছে, সেটা কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছে, সেটাই হচ্ছে আমাদের এটার একটা স্কোপ আর কি। আচ্ছা, তারপর আমাদের লাস্ট অপশনে চলে এসেছি, ইম্পর্টেন্স অফ এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রি। ইম্পর্টেন্ট, আমরা কেন এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রি আমরা পড়ছি, এটার গুরুত্ব বা কি, এটা হচ্ছে সর্বপ্রথম স্টাডি পারপাস হচ্ছে আমাদের আলোচনা করার মতো কিছুই নেই। আমরা এখন পড়ছি, আমরা কেন পড়ছি আমাদের জানার প্রয়োজন আছে, অবশ্যই মানুষ জানতে পছন্দ করে, এবং স্টাডি পারপাসের মাধ্যমে পরবর্তীতে এটা এলাবোরেশন হবে এবং এই বিষয়ে শিক্ষার উন্নতি হবে। ওকে, হিউম্যান হেলথ ডেভেলপমেন্ট। তো এনভায়রনমেন্ট কেমিস্ট্রির মাধ্যমে পূর্ববর্তী সালগুলোতে আমরা যখন দেখছিলাম আমাদের মানুষের স্বাস্থ্যের যে অবনতি গুলো হচ্ছে, যে আমাদের কেন অবনতি হচ্ছে, আমরা দূষিত বায়ুতে যাচ্ছি, কিংবা কিছুকাল আগে এটা মনে করা হতো যে লেডের কিংবা ভারী যে কারখানাগুলো আছে, ওইখানে আমাদের কি হয়, আমাদের শ্রমিকরা যখন কাজ করে, সাপোজ ধরা যায় একটা ব্যাটারি কোম্পানিতে লেডের ব্যবহার হচ্ছে অনেক শুরুর দিকে, যখন ব্যাটারি আবিষ্কৃত হচ্ছিল, তখন লেডের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে আমরা কিন্তু জানতাম না। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের কল্যাণে, পরিবেশ রসায়নের কল্যাণে আমরা জানছি যে লেড একটা ক্ষতিকারক বস্তু, সালফিউরিক অ্যাসিড একটা দাহ্য বস্তু, এটা এটা বেশি ক্ষতি করে, একটা দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি করে। তারপরে হচ্ছে আমাদের আরো ভারী ভারী খনিতে কয়লার খনি আছে, কিংবা অন্যান্য আকরিকের খনি আছে, যেগুলাতে মানুষ কাজ করলে তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকে। এটা হচ্ছে হিউম্যান হেলথ ডেভেলপমেন্ট, এর মাধ্যমে আমরা মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অবগত হচ্ছে। আচ্ছা, রিডিউসিং এনভায়রনমেন্ট পলিউশন, অবশ্যই এটা সম্পর্কে আলোচনা করার যৌক্তিকতা নেই। এনভায়রনমেন্ট পলিউশনের ব্যাপারে তো অবশ্যই আমাদের এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রি আমাদের জ্ঞান দেয় যে আমাদের পলিউশন কোন দিক থেকে হচ্ছে, আর পরে বায়োলজিক্যাল ইন্ডিকেটর যেগুলো আছে ওইগুলো আমাদের নষ্ট হচ্ছে, প্লাস আরো অনেক আমাদের মেজারমেন্ট টেকনিক আছে যার মাধ্যমে আমরা এনভায়রনমেন্ট পলিউশনের ব্যাপারে জানছি। মোর প্রোডাকশন, লেস পলিউশন, সরি, মোর প্রোডাকশন লেস পলিউশন। এই ক্ষেত্রে আমরা কিছুকাল আগে থেকে আমরা অধিক উৎপাদনশীল ধানের কথা জানতে পারছি। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের কি হচ্ছে, আমরা এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রির মাধ্যমে আমরা ধান কোন জায়গায়, কোন ধানটা ভালো হবে, কোন পদ্ধতিতে, কোন বিষয়টা আমরা ইউজ করতে পারবো। যদি আমরা ব্রিদান 58 কথা আমরা জানি, আমরা যদি দেখি, তাহলে ব্রিদান 58 কি হয়, ওটা পানির নিচে প্রায় 1 সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে। ওটার যত ধরনের গবেষণা আছে, তার তার সরি হারাই গেছে। ওকে, তারপর হচ্ছে সেভ দ্য এনভায়রনমেন্ট, সেভ দ্য আর্থ। এই ক্ষেত্রে আমরা দেখছিলাম যে এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রির মাধ্যমে আমরা ওজোন লেয়ার সম্পর্কে জানতে পারি। ওজোন লেয়ার যেহেতু ডিক্রিজ হচ্ছে, তারপর পোলার আইস মেল্টিং হচ্ছে, তারপরে কি হচ্ছে, সি লেভেল রাইজ হচ্ছে, যাক এগুলা বেসিক আলোচনা। তারপর হচ্ছে টু নো অ্যাবাউট দ্য টক্সিক কেমিক্যাল এন্ড হার্মফুল ইনগ্রেডিয়েন্টস ফর দ্য এনভায়রনমেন্ট। এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রির মাধ্যমে আমরা টক্সিক কেমিক্যাল সম্পর্কে জানছি। যেমন আমরা ভারী বস্তুগুলা ইদানিং কারখানার মাধ্যমে, যেমন যখন শিল্প বিপ্লব শুরু হয়, তখন পরিবেশের মধ্যেই ভারী যতগুলো ওয়েস্টেজ আছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্টেজ, হিউম্যান ওয়েস্টেজ, প্রত্যেক জিনিস খোলা উন্মুক্ত অবস্থায় ছেড়ে দিত, কোনো ধরনের পরিশোধন এর তোয়াক্কা করতোই না। তো এর মাধ্যমে আমরা এনভায়রনমেন্টে আমরা ভারী কেমিক্যাল গুলো যতগুলো আছে সবগুলো
আমরা ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকার যে আইডিয়াটা সেটা পাচ্ছি। তারপর ক্রিপে ওয়ার্ম রিলেশন বিটুইন হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড নেচার। আর অবশ্যই যে মানুষের কার্যকলাপ সেটা নেচারের সাথে কিভাবে সংঘাতপূর্ণ হচ্ছে সেটা আমরা অবশ্যই এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রির মাধ্যমে উপলব্ধি করি, আর এর জন্যই আমাদের এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রি দরকার। ওকে, থ্যাংক ইউ, দ্যাটস অল।